इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंद कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना वैना कवै खल्क़ त हुस्नन खैस्ता वैना खल्क़ सर खबरी कवै डेर पखकुली तरीक़ा बांदी। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना वैना कवै खल्क़ त खैस्ता ख्वागा खबरा प खैस्ता तरीक़ा बांदी और प नर्म लहजा बांदी द खल्क़ सर खबरी कवै। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्न मिन खियारिकुम बेशक पटूल मखलूक के ग़ुर सड़े अग दे पतासु की चिद अग अखलाक खैस्तवी दा पतासु टूलु की बेहतरीन और ग़ुर सड़े अग दे चिद अग अखलाक रविया द खल्क़ सर खैस्तवी। उलमा वाई यो सड़ी दा अल्लाह माल वर्कड़ी नो माल खु सड़े अर चाल निशी वर्कवले दुम्र डीर खुई न चे हर सड़ी ले वर्कियो अर सड़ी तपे खैर उरसी नो उलमा वही दागे प बदल के अखलाक दिसी शीज दे चे दा खु कमी गिना दा टूली दुनिया तरसी दा प कवलु कमी गिना नो बेहतरीन अखलाक द खल्क़ सर इख्तियार कई पदी बांदे खल्क़ त नपा खैर उरसवई। माल टूली दुनिया लनशी वर्कवले नो ख अखलाक खु टूली दुनिया ल वर्कवले शि दा खुस्ता वस की दी दा खु कमी गिना नो बेहतरीन सड़े पतासो के अग दे चे दा अग अखलाक पटूल के खैस्तई अहसनुकुम अखलाकन चे गई खैस्तई पतासो की प एतबार द अखलाक सर चे अखलाक खुली दा पतासो टूल के खैस्त दे। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना खल्क़ सर नर्म लहजा कवै। हदीस मुबारक के राजी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा किराम ने तपूस की वी ए सहाबो मा तब द क़यामत पोरस द टूल न महबूब और द टूल न निज़दी सू की चे मा तब पटूल के ख्वखी और मा तब पटूल खल्क़ की निज़दी मी ज़मा बख्वखुम ये पटोल खल्क़ के और मा तब पटोल खल्क़ की निज़दी मी नो चे दा बसू की अहादीस मुबारकों के राजी द्रे ज़ल द द्वाड़ू जिहानु सरदार तपूसु को दा खबर द्रे पेरे वकड़ला सूक बई चे मा तब क़यामत के द टूल न निज़दी और मा तब ख्वखी द्रे करत दा खबर वकड़ला मुंग वर्तवे दा अल्लाह हबीब तो उआए चे दा बसू की चिता तब टूल मखलूक की निज़दी और सा बख्वखी वे चे अहसनुकुम अखलाकन चे द कम बंदा अखलाक कुली बस पलंडो खबर ची दुनिया के द चा अखलाक खेस्तौ दा सड़े बमा तो प क़यामत के द टूल मखलूक के ख्वखुमी और मा तब पटूल मखलूक की निज़दी मी न पदी खुद चा सतील न लगियो माल पे न लियो इज़्ज़त पे द चा कमी की खुना चे तो सड़ी तख्कुल और नर्म खबर वकी खबर वर्त पे अहसन तरीक़ा बांधी वकी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई मा तबदा सड़े प क़यामत की द टूल न निज़दी और मा तब पटूल मखलूक के ख्वखुम ये और निज़दी बरातम ये चे द चा अखलाक खैस्तौ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबो तो फरमाइल वे अकमलुल मुमिनीन ईमानन द कामिल ईमान न खदर तो खेमा चे द चा ईमान कामिल दे अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन द कामिल ईमान न खदा द कामिल मोमिन दादे चे द अग पटूलु के अखलाक खैस्तई चे द चा अखलाक पटूलु के खैस्तई नु दा कामिल मोमिन दे दा द कमाली ईमान न खदा दा द ईमान द कामिल वाली न खदा चे द कम सड़ी अखलाक खेस्तु। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ रब्बुल आलमीन खपल कुरान करीम की कड़े व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम तो खो पा आला मर्तबा द अखलाक हुई अल्लाह हबीब ताता सोक अखलाक की निशिश दर रसेदले अल्लाह द अखलाक सिपत प कुरान करीम की कड़े दे
ډیر کافران به داسې وو چې هغه به رالل او د دواړو جهانو سردار اخلاق به یې ولیدل نو ایمان به یې راوړو چې راغلي به نه نو پیشه به یې هسې اورېدل نو راغلي خو وونه او پیشه به یې د الله د حبیب خبرې اورېدلې نو پلانکې بې دینه کو پلانکې بې دینه کو پلانکې بل دین ته واړو راغلي خو وونه او مجلس کې ناس نو څه خو یې لیدلي نه یو سردارو سمامه ابن اصال نومیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نجد طرف ته یو لخکر لیږلی د صحابه کرامو نو دا سرداری اونیو چې دا سرداری اونیو سمامه ابن اصال رای وستو چې رای وستو نو مسجد نبوي کې په یو ستن پورې وتړو نو د دواړو جهانو سردار راغی وی ما عندک یا سمامه سمامه څه حال دی څه خبرې دې پړه کې ځي راځي څه وایې وی د الله حبیبه درې خبرې دي که وجنې مې نو وی لوی شخصیت په مړ کې نو دوه اشارې شولې یا دا چې ګورې د لوی قبیلې خپلې سردارۍ ته یې اشاره کوله وی لوی سړی به ګورې مړ کې مطلب دا چې ګورې زما قبیله به بیا انتقام علي ګورې یوه ده او دویمه خبره دا ده وی د الله حبیبه که معاف دې کړم که نه نو د داسې سړی به معاف کې چې دی به همیشه ستا شکر گزاري مطلب دا که معاف دې کړم نو دا به دې رابانې هم ګورې لوی احسان او وی درېیمه ده که مال علي فدیه رانه علي خلاصی مې نو وی ډېر مال به درته میلو شي ښه غټ سردار یم نو درې خبرې دي نو ستا اختیار دی اوس که وجنې مې وی ستا په لاس راغلی یم که احسان را سره کوي نو د داسې سړي سره به احسان وکړي چې هیر به یې نه کړي او که پیسې هلې جوم دنیا پیسې در کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته غلی لاړ په دویمه ورځ چې بیا راغی وی سمامه څه حال دی حقه خبره ده وي نو بیا یې هغه درې خبرې وکړې داسې نه وایي چې په تا ایمان راوړم ستا په شان شخصیت راځي او زما تپوس کوي نو هغه درې خبرې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دریم سار راغی وی څه حال دی وی حقه درې خبرې دي نبی علیه السلام وی صحابو ته وی دی آزاد کوي دی ما فری پرېښود نه یې وجنم نه تې فدیه علمه احسان می ورسره وکوي آزاد کړی مې دی وی پرېږدی چې ځي سمامه ته وی ځه دومره لوی سرداري په ګریف کې راغلی وی ځه نو هغه سې چلو کو نو هغه چې لاړه نو د مسجد نبوي خواته یو باغ و په هغې کې اوبه وې هلته غسل وکړو او راغې په مسجد نبوي کې وی د الله حبیب څه شو چې نبی علیه السلام راغې ورته کېناست وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله نبی علیه السلام ورته یې ولیدې کلمه وویلله وی زما دې د الله په ذات قسمي چې په ټوله دنیا کې ما ته ته مبغوز لګېدې ته مې بدې شوې په ټوله دنیا کې زما دې د الله په ذات قسمي اوس مې په ټوله دنیا کې ستا مخ چې څومره خوښ دی دومره مې بل مخ نه دی خوښ او زما دې د الله په ذات قسمي چې په ټوله دنیا کې مې دین اسلام بدې شو او اوس مې په ټوله دنیا کې دین اسلام خوښ دی او بل دین مې نه دی خوښ ما ستا اخلاق ولیدل ما ته لیدې نه وې ما ستا خبرې نه وې اورېدلې ما ستا رویه نه ولیدلې سړی دومره سردار جنګي قید کې او د هغه سره به داسې خبرې کوي نبی علیه السلام ورته وی خط خو دوی د لارې نه راوستې وې که نه وی اراده دې څه وه وی عمرې له تلمه وی ښه اوس خو د ایمان راوړو وی اوس لاړ شو عمرې له اوس به عمره خوند وکړي وی زه عمرې له چې عمرې له لاړه نو مکې ته لاړ دی خو مدینې نه لاړ نو هلته خلقو مشوره کړې وه وی سړی بېدینه شوی دی عجیبه خبره وه خبره چلېده وی سړی بېدینه شوی دی نو چې دی ورسېد وی بېدینه شوی وی ما د الله په حبیب باندې ایمان راوړی دی او ایمان مې راوړی او زمونږ د علاقې نه تاسو له غله راځي او چې څو پورې راته دواړو جهانو سردار نه ویلي نو وی غله در باندې حرامه ده که مې دله درکړه چې عمره وکړه واپس لاړ نو مکې له یې غله نه ورکوله خلقو بار بار اطلاق سردارو وی مونږ له غله را وی نه څو چې راته د دواړو جهانو سردار نه ویلي غله نه میلاویږي
دسی با اخلاق انسان چلیدلی د مکی خلقو نبی علیہ السلام ته خط راولېږو وی ډېر په بد حال یو سمامه غله نه راک او ستا اجازت غواړي بیا به اله غله راکړي د دواړو جهانو سردار اطلاع وکړله وی نه 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 وی غلې بېپار ورسره برقرار ساته او غله وله ورکوه غله مه بندوه د مکې په خلقو اگر چې په ما سړی ایمان راوړي نو د مکې خلق وی بېدینه شوی دی خو غله پې مه بندوه ورکوه ورله غله د غلې روابط برقرار ساته داسې د اخلاقو انسان چلیدلی و داسې د اخلاقو نمونه چلیدلی وه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زمونږ کره نبی علیه السلام راغی نو زما یو رکوټی ورور و هغه یوه مرغۍ لبې به یې ورسره کولې وی چې ورځ نبی علیه السلام راغی زما هغې رکوټي ورور ته یې وکتل عمیر ته ابا عمیر وی چې وی کتل ورته نو بیا خفه و وی نبی علیه السلام وی چې دا ماشوم نن خفه دی دا ولې خلک ورته وی چې مرغۍ یې مړه شوې ده وی نبی علیه السلام ورته وی یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابا عمیره هغه نغیر دې څه کو هغه مرغۍ دې څه شوله ما خو مړه ده ګوره نبی علیه السلام ته د مرغۍ تپوس کی وی دی خفه دی وی ابا عمیره هغه نغیر مرغۍ دې څه شوله هغه مړه ده هغې پسې خفی علما وی دا یو رکوټې غونته مرغۍ وه د چینچڼې مرۍ سره مکوخ کوي وه څوک ترېنه تعبیر په بلبلې سره کوي او زه خو هم چې دا توت خوره که نه سورسره چې ورته سړی وایي بهر صورت خو کتابونو کې داسې لیکلي وي د چینچڼې مره وه او دا سره مکوخ کوی وه نو بعضې کتابونه بلبلې ته ځي خو بهر صورت دا سورسره چې دا ډېره برابر لګي د دې مرغۍ سره وی د دواړو جهانو سردار یې د مرغۍ تپوس وکړو چې مرغۍ دې مړه شوې ده ته ځکه نن خفه ناستې وی دا به یې د ماشومانو سره دا حال حدیث مبارک کې راځي وی د دواړو جهانو سردار الله داسې اخلاق ورکړي نو زه وامه کو دې ټولو خلکو دا اتفاق وکړو چې شریکه باندې په دې اخلاقو شروع کوو د نن نه پخوا یقین وکئ چې د امن هواګانې به والوځي د امن هواګانې دا ټولې دشمنۍ به ختمي وی چې داسې به یې د سړي سره سلام وکړو که نه د دواړو جهانو سردار انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې داسې به یې مصافحه وکړله د هغې پورې به یې د بنده لاس نه پرېښود چې د څو پورې به هغه نه وپرېښي د دواړو جهانو سردار مونږ سلام کو زر سلام کوه ټیم نشته دی ما ته موقع نشته دی زر تیله چې داسې به سلام وکړو نو لاس به یې تیله لرکو نه چې د څو پورې به ترېنه هغې کس خپل لاس نه و لر کړی چې هغې کس به ترې خپل لاس لر کړو نو د دواړو جهانو سردار به هله لاس لر کړ چې هغې کس به لاس نه و لر کړی نو د دواړو جهانو سردار به لاس داسې برغ نیولی چې کله به هغه لاس د دواړو جهانو سردار د لاس نه لر کړ نو امام الانبیا به هله خپل لاس لر کړو او علما وایي احادیثو مبارکو کې راځي رب العالمین داسې اخلاق ورکړي چې د چا سره به میلو شو داسې مخامخ په ورغې نو موږ د سړي سره سلام وکړو که نه نو وایي داسې به یې ورته کتلي چې چا سره به یې سلام وکړو نو داسې به یې ورته کتل چې د څو پورې به ترېنه هغې کس مخ نه واړولې نو نبی علیه السلام به ترې مخ ړومبې نه اړه روانېد به ترېنه چې داسې به یې سلام وکړو داسې به یې ولې دې مخ ته کتل چې هغه کس په ترې کله روان شو مخ به یې ترې واړو نو هله به د دواړو جهانو سردار مخ واړو هسې به یې مخ نه اړو د چا نه چې هغې کس په مخ واړو نو د دواړو جهانو سردار نه که مونږ ووي چې دا د امام الانبیا اخلاق زه به د ده نه مخ نه اړوم دا بل وایي زه به د ده نه نه اړوم نو روغه وشوله که ونه شول نه خو چې مخې له ورشي نو یو داسې کې بل داسې کې یو لار پرېږدي بل بله لار پرېږدي دا د امام الانبیا اخلاق نه دي ګورئ سلام به یم وکړو مخ به یم نه اړو لاس به یم داسې نه لر کو چې څو پورې به هغه لاس نه و لر کړی مخ به یم نه لر کو چې څو پورې به هغه مخ نه و اړولی نو د دواړو جهانو سردار به خپل مخ نه اړو د هغې کس نه چې څو پورې به هغه مخ نه و اړولی هسې به مخ د هغه نه نه اړو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ډېر ښکلی د اخلاقو خاوند و ډېر ښکلي اخلاق الله ورکړي ډېر د اخلاقو په مرتبه باندې یو عجیب شخصیت رب العالمین دنیا ته رالیږلی و عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی یو ورځ
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما سره خبرې ترې کوي ما سره خبرې ترې کوي د الله حبیب وی ما ورته وی ما ته نبی علیه السلام وی چې عایشې سړی چې دا کجوري او دا کوچ یو ځای کي که نه نو دا څومره خوند کوي خواږه مي ښکلي مي وی ما ته وی چې عایشې د دې نه زما ته ډېره خوښه چې سړی دا کجوري او کوچ راجمع کي چواري او کجوري وی چې د دې نه مې زیاته خوښه ما ورته وی چې د الله حبیبه سړی چې کله کوچ او ګبین یو ځای کي نو ما ته ته د هغې نه زیات خوښې ته کوچ او چوارې یادوې زه کوچ او ګبین یادوم وی چې دا مې ورته ووې نو د الله حبیب په خندا شوې ما ته وی چې عایشې ستا دا خبره ډېره قیمتي ده زما د خبرې نه تا خبره ډېره قیمتي وکړله نن موږ چاته وایو چې د ده خبره زما د دې نه قیمتي ده نه ستا له دې ډېره قیمتي خو زما خبرې ته ستا خبره رسي نو ګوره دا عادت ځان کې پیدا که د دې کس خبره ستا نه قیمتي وکړله نو وایي ستا دا خبره زما د دې نه ډېره درنه ده ډېره قیمتي ده زما دا دومره قیمتي نه وه لکه څومره چې ستا دا قیمتي ده عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی د الله حبیبه وی 11 زنانه ناستې وي 11 زنانه ناستې وي قسمونه یو بل له ورکړل چې د خپلو خاوندانو خبرې به کوو خو دروغ به پکې نه وایو بخاري شریف کې حدیث شته اوږد حدیث دی دې کتابونو کې ډېر ناشنا الفاظ دي ترجمې ته یې سړی حیران نو هغه ښځې کېناستلې یوه وایي زما خاوند داسې دی بل وایي داسې دی وی د الله حبیبه ام زرعه پکې یوه زنانه وه وی هغې د خپل خاوند ابو زرعه د هغې وی داسې صفات بیان کړل که نه چې ټولې زنانه ورته حیرانه شوې چې لکه ډېر ښه دی وی چې ما سره ډېر ښه روابط ساتي او په ما ډېر احسانات کوي نو وی د هغې ام زرعه چې پکې وه هغې د ابو زرعه ډېر ښه صفات بیان کړه نو نبی علیه السلام اوس وړه کې وایي امام الانبیا له الله ډېر ښکلي اخلاق ورکړي نو وایي عایشې زم ستا دپاره داسې یم لکه ابو زرعه چې د ام زرعه دپاره زه خو هم د هغې په شان یم که نه عایشې رضی الله تعالی عنها له اشکال ختم چې ته ولې خفه کېږي که خفه کېږي نو نورې ښځې به خفه کېږي چې د هغې خاوندان هغه شان وی زه خو هم تا دپاره داسې یم لکه ابو زرعه چې د ام زرعه دپاره یعنې زه خو هم د هغه نه کم نه یم عایشې زه ستا څومره خیال ساتم نو ګوره د عایشې رضی الله تعالی عنها خبره ختمه شوه چې زه هم هغه شان یم که نه زه خو د هغه نه ډېر ښه یم تا سره زه څومره ښه روابط ساتم عایشه رضی الله تعالی عنها مطمئنه شوله وی عایشې رضی الله تعالی عنها ته وی قربان داسې انسان نو لیدلی دنیا نو لیدلی نو عایشه رضی الله تعالی عنها وی ما ته وی که نه چې ته کله ما نه خپی نو هم راته پته لګي چې کله رانه خوشحاله نو ما ته پته لګي ما وی د الله حبیبه څنګه پته درته لګي چې زه تا نه خپه یم زه تا نه خوشحاله یم وی چې کله چې ته ما نه خوشحاله یې که نه نو ته چې قسم کوي نو ته داسې وایي چې لا ورب محمد صلی الله علیه وسلم چې ما نه خوشحاله قسم کوي نو داسې وایي چې زما دې په رب د محمد باندې قسمي چې رب یادوي نو زما نوم ورسره یاد کړي چې زما دې په رب د محمد قسمي نو زما نوم والي وی چې ما نه کله خپه قسم کوي که نه نو ما ته پته ده ته وایې لا ورب ابراهیم زما دې د ابراهیم علیه السلام په رب قسمي نو ګوره ته بیا زما نوم نالي زما د نوم په ځای ته د ابراهیم علیه السلام نوم آلی نو چې خوشحاله نو داسې وایي چې لا ورب محمد او چې خپی نو وایي چې لا ورب ابراهیم عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي دا خبره دی بلکل ټیک ته خو زما دې د الله په ذات قسمي ګورې د الله حبیبه ګورې دا خبره چې ستاسو ذهن کې وي زه دا نوم پرېږدم خو ګورې زما دې د الله په ذات قسمي نوم پرېږدم خو ګورې تا نه پرېږدم ګورې هسې نه چې ته وایې چې دا زما نوم په قسم کې وانلین چېرته زه یې پرېښودم وی زما دې د الله په ذات قسمي چې خفه شم درنه نو ټیک ته چې نوم دې پرېږدم ستا د نوم په ځای د ابراهیم علیه السلام نوم ووامه خو ګورې د الله په ذات مې دې قسمي چې تا نه پرېږدم ګورې مطلب دا پړه کې ستا نه نه یم خفه تا سره ګورې دشمني نه کومه صرف ظاهري طور هغه نوم دې پرېږدم او نور ګورې تا نه پرېږدم ګورې زما دې د الله په ذات قسمي چې زه تا نه پرېږدم
صرف هغه نوم قدرې پرېږدم په هغه ټیم باندې او نور ګورې تا په حقیقت کې نه پرېږدم تا سره مې ډېر مینه او محبت دي تا نه پرېږدم. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما ته دا وفرمایل حدیث مبارک کې راځي لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. نبی علیہ السلام فاحش نو، بدگویا، بد زبان، دا بدی بدی خبرې دا پزول خبرې دا د امام الانبیاء نو دسی. ولا لعانا لعنت پې پچا نه لیږو خیرې او دا به یې نه کولې. ولا سبابا نه به یې چاته کنزل کول، چاته کنزل نه، چاته خیرې نه، بد زبان د چا سره نه استعمالول. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا سره نو استعمال کړي. نو ته به وایي چې نبی علیه السلام خو به ډېرو موقعو باندې غوسه شوی وي، نو په دې غوسه کې به یې خلقو ته څه وي؟ ته وایي کنزل به یې نه کول، بدې خبرې به یې نه کولې، کنزل به یې نه کول، لعنت به یې نه لیږو. نو سړي ذهن ته دا سوال راځي که نه چې دا خو انسانو، نو چې غوسه به شو نو څه به یې وي؟ په غوسې په حالت کې خو خامخا سړی څه وایي. اوس هم مونږ ډېر خلک ښه سړي یو، خو چې د غوسې حالت راشي نو بیا ښه سړیتوب نه وي. بیا هغه الفاظ وایي، داسې الفاظ وایي چې د هغې معنی بیا په ډکشنرو کې نه وي، داسې وران کنزل بیا کوي چې د هغې معنی بیا سړي ته پته نه لګي چې د دې معنی څه ده. داسې وران کنزل بیا کوي د غوسې د حالت په ټیم کې. حدیث مبارک کې راځي قربان د صحابه کرامو نه اره ادی ورله محفوظ کړې ده. وی چې کله به ډېر غوسه شو که نه، چاته به وقارېده کس په ناسو، نو وی انتهایی د غوسې الفاظ به یې ده چې ما له تریب جبینه، ما له تریب جبینه. د دې معنی دا ده ده له څه شوي دي، د تندې دې په خاورو کې ککړ شي، ده له څه شوي دي چې دی نه غلی کي. چې انتهایی غوسه به شو نو دا کلمه به یې ویله